Namaste students, welcome to 9th standard social science. Today we are going to see Unit 3 Civics Human Rights. Continuation. In last class we learned what are human rights. Today we are going to see about the fundamental rights. Before going to the topic, we can see some general information about our constitution. Who is the father of our Indian constitution? Dr. B.R. Ambedkar. When our Indian Constitution adopted? 26 November 1949. So that day is celebrated as Constitution Day. When this Indian Constitution came into force? It came into force on 26 January 1950. So that day is celebrated as Republic Day. Okay, what are the things contain our Indian Constitution? It contain a preamble, 22 parts and 395 articles and 8 schedules. Okay, what is the today topic? Fundamental rights. இது எந்த பார்ட்டில் இருக்குது, எத்தனை ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது, எப்படி இந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை ரைட் பண்ணாங்க. ஸோ நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்திங்கன்னா எப்படி ரைட் பண்ணாங்கன்னா 60 கண்ட்ரீஸோடைய கான்ஸ்டியூஷனை ரெஃபர் பண்ணிட்டு தான் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரம் த இன்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ ஒன்லி ஆர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ரிட்டன். யூஎஸ்ஏல ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை ரெஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. நியர்லி 60 கண்ட்ரீஸோடைய கான்ஸ்டியூஷனை ரெஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுடைய ஃபுல் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை ரைட் பண்ணி முடித்தாங்க. ஓகே, ஆர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் contain the third part and it contain 12 to 35 articles. Now we can see about that deeply. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. In previous classes you know very well about that fundamental rights. So what is fundamental rights? Fundamental rights in India. Fundamental rights are required for the all-round development of human being. They make the life of people meaningful by giving them rights like speech and to live in an area of their choice. Fundamental rights பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங், மனிதனுடைய எல்லா வளர்ச்சிக்கும் தேவையான ரைட்ஸ் தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்மளுடைய லைஃப்பை மீனிங்ஃபுல்லாக ஆக்கிறதுக்கு இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. என்னென்ன ரைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீச், we can live in any area in our country. நம்ம எந்த ஏரியாவில் வேணாலும் லிவ் பண்ணலாம், பேசுகிறதுக்கான உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஸோ மொத்தம் எத்தனை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்குது? 6 ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். அதை நம்ம பார்த்துட்டோம். ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி, ரைட் டு ஃப்ரீடம், ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் conscience and religion, cultural and educational rights for minorities, right to constitutional remedies. So we can see one by one now. Right to equality. So all are equal before the law. So it refers to the equality before law and equal protection law. Prohibition or discrimination on the grounds of religion, caste, races, gender or place of birth is offensive and one can seek justice from court. So all are equal before the law. சட்டத்துக்கு முன்னாடி அனைவரும் சமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி. யாரையும் கேஸ்ட் வச்சு, ரிலிஜியன் இல்லை ரேசஸ், ஜெண்டர் இல்லை அவங்க பிறந்த இடத்த வச்சு என்ன பண்ணக்கூடாது, டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது. இன்கேஸ் அது ஏதாச்சும் பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம், அவங்க மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம். they can seek justice from the court அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதான் right to equality. Next, right to
freedom, six different types of freedoms are mentioned in our Indian Constitution. Six different types of freedom கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுனா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். Freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form associations and unions, freedom to rise, reside and settle in any part of India, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to practice any profession and carry on any occupation, trade or business. ஸோ நமக்கு என்ன உரிமை இருக்குது? பேசுகிறதுக்கான உரிமை இருக்குது. நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக கூட்டத்தெல்லாம் கூட்டுறதுக்கான உரிமை இருக்குது. செகண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அசம்பிள். பீஸ்ஃபுல்லாக வித்தவுட் ஆர்ம் we can form the assembly. நெக்ஸ்ட்டு அசோசியேஷனை உருவாக்குறதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்குது. சங்கங்கள் அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் லிவ் பண்ணலாம், செட்டில் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உரிமை இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா த்ரூ அவுட் த இந்தியாவில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குது. நம்ம எந்த ஆக்குபேஷன் வேணாலும் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் டு ஃப்ரீடமில் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். It is against the law to employ the children below 14 years of age in mines, factories and other occupations. Neither contractor nor an employer can enforce an worker to do a job against their will. ஸோ ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக்கல் 23-24 சொல்லியிருப்பாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 14 இயர்ஸ்க்கு பிலோவாக இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன்ஸ் என்ன பண்ணக்கூடாது, மைன்ஸில் சுரங்கங்களில் இல்லை ஏதாச்சும் ஃபேக்ட்ரிஸில் என்ன பண்ணக்கூடாது, ஒர்க் பண்ண வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு கான்ட்ராக்டரோ இல்லை எம்ப்ளாயரோ என்ன பண்ணக்கூடாது, ஒர்க்கர்ஸை அவங்களுடைய விருப்பம் இல்லாமல் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அதான் ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன், ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் கான்ஷியன்ஸ் அண்ட் ரிலிஜியன். திஸ் ரைட் கிவ் த சிட்டிசன் ஃப்ரீடம் டு ஃபாலோ அண்ட் ப்ராக்டிஸ் அ ரிலிஜன் ஆஃப் தியர் சாய்ஸ். எந்த ரிலிஜனை வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது, ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ இந்தியா இஸ் எ செக்குலரிசம், இந்தியா ஃபாலோயிங் த செக்குலரிசம் கண்ட்ரி, மதச்சார்பற்ற நாடு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். எந்த ரிலிஜனை வேணாலும் நம்ம இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆல் சிட்டிசன் ஹாவ் த ஃப்ரீடம் ஆஃப் கான்சைன்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ். The citizen also have the freedom to follow their own ways for practicing any religion. எந்த ரிலிஜனை வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ எந்த பிரின்சிபல்ஸ் வேணாலும் அதனுடைய ஐடியாஸையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ நமக்கான ஒரு ஓன் வேல நம்ம அந்த ரிலிஜனை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ரைட்ஸ். த கான்ஸ்டியூஷன் கிவ்ஸ் as the right to preserve, protect and promote culture. We have the right to open schools, associations and societies to preserve and promote our tradition and culture. Similarly, a group of people may open a school for imparting religious education to children. The government also promotes such activities. So, right to கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ரைட்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஸோ நமக்கு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளுடைய கல்ச்சரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும்
ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த கான்ஸ்டியூஷனை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த பீப்புள் கேன் ஓப்பன் த ஸ்கூல்ஸ், அசோசியேஷனை ஓப்பன் பண்ணலாம், ஸ்கூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். எதுக்காக? டு ப்ரமோட் ஆர் ட்ரெடிஷன், நம்மளுடைய ட்ரெடிஷன் நம்மளுடைய கல்ச்சரை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கூல்ஸு இல்லை அசோசியேஷனை ஓப்பன் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. We are giving the children a good tradition and culture. So a group of people என்ன பண்ணலாம், ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணி சில்ட்ரன்ஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். The religious education to children. ஸோ கவர்மெண்ட் இதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி பார்த்திங்கன்னா, ஒரு சில மானியத்தை கொடுக்குறாங்க, some grants. The government also promotes such activities. இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம், குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஒரு கல்ச்சரை சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக கவர்மெண்ட்டே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு சில கிராண்ட்ஸை கொடுத்துட்ருக்காங்க, by giving grants. However, such institutions cannot deny admission to anyone based on their caste, color, creed or even religion. ரிலிஜியனை டிபெண்ட் பண்ணி அவங்க ஸ்கூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். பட் அதர் ரிலிஜியன் பீப்புள் ஆல்சோ கேன் ஜாயின் இன் தட் ஸ்கூல். அவங்க வேறு ஒரு ரிலிஜனை ஃபாலோ பண்ணால் கூட அவங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுடைய கேஸ்ட் வச்சோ, கலர் வச்சோ, க்ரீட் வச்சோ என்ன பண்ணக்கூடாது, இல்லை அவங்களுடைய ரிலிஜன் வச்சோ டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க. Right. What is meant by writ? Writ is a written order from the court or other legal authority ordering to do an act or not to do it. writன்றது ஒரு written order form, நீதி பேராணை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது கோர்ட்லேயோ இல்லை லீகல் அத்தாரிட்டியோ கொடுப்பாங்க. ஒரு வேலையை செய்யலாம் இல்லை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு கோர்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்டரை தான் ரிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமிடிஸ். இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் எத்தனை ரைட்ஸ் பார்த்துருக்கோம்? 5 ரைட்ஸ் பார்த்தோம். ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி, ரைட் டு ஃப்ரீடம், ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் கான்சைன்ஸ் அண்ட் ரிலிஜியன், கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ரைட் ஃபார் த மைனாரிட்டிஸ். ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது right to constitutional remedies. Fundamental rights are granted by the Constitution. By this right, a person can adopt constitutional means and approach a court. If he is denied the fundamental rights, the court then issues order which are called writs to the government to restore the rights to the citizen. The constitutional remedies put to the right anything which may be wrong in terms of the constitution. This rights therefore protects and safeguard all other rights. Right to constitutional remedies பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் 32ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. It allows individual to seek redressal for the violation of their fundamental rights. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் 5 ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். இதில் ஏதாச்சும் வயலேஷன், இதை நீங்கள் பண்ணக்கூடாது, உங்களுக்கு இந்த ரைட்ஸ் கிடையாதுன்னு யாராச்சும் சொன்னாங்கன்னா அவங்க மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. த ஆர்டிக்கல் 32 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ ஆர்டிக்கல் 32 Dr. B.R. Ambedkar, Article 32 is the heart and soul of the Constitution அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அம்பேத்கர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இந்த ஆர்டிக்கல் 32வை ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ். ஏதாச்சும் அவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க கோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம். சரிங்களா? இதுதான் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமிடிஸ்.
So see in this picture, who's that? Do you know? Yes, Preetika Yashini. Who's that? Preetika Yashini won her right of employment by approaching the court according to the right to constitutional remedies. So the Preetika Yashini, she became the first trans woman sub-inspector in Tamil Nadu. So first trans woman, third gender, மேல் ஃபீமேல் கேள்விப்பட்டிருப்போம். டிரான்ஸ்ஜெண்டர்லேருந்து இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு சப் இன்ஸ்பெக்டராக தமிழ்நாட்டில் ஒர்க் பண்ணாங்க. டிரான்ஸ் உமன் சப் இன்ஸ்பெக்டர். ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டராக இருக்கிறதுனால இவங்களுடைய ரைட்ஸ், அதாவது ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி, ஆல் ஆர் ஈக்குவல். ஆனால் இவங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டராக இருக்கிற காரணத்தினால இவங்களுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது மிஸ் ஆச்சு. அதனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்க, ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடிஸ், இவங்களுடைய ரைட்ஸ் வயலேஷன் ஆனதுனால இவங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதில் வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஆஸ் யாஷினி டேக்ஸ் லாஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் ஹர் எஸ்ஐ ட்ரீம், இட்ஸ் அ ஜெயிண்ட் லீப் ஃபார் தேர்ட் ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ ஒரு தேர்ட் ஜெண்டர் டிரான்ஸ்ஜெண்டராக இருந்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தான் அதுக்காக தான் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடிஸ்ன்றது இருக்குது. ஆர்டிக்கல் 32. டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்? ஹியூமன் ரைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா த ரைட் தட் ஹியூமன் பீயிங் டிசர்வ் டு சர்வீவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஃப்ரீடம். ரெஸ்பெக்டோடையும் ஃப்ரீடமோடையும் பீப்புள் இருக்கிறதுக்காக இருக்கிறது தான் ஹியூமன் ரைட்ஸ். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் எ பேசிக் ரைட், இட் கிராண்டட் பை த சிட்டிசன் ஆஃப் அ கண்ட்ரி. எல்லா கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஸ்க்கும் வழங்கப்படுறது தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்டர் த லா. பட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இட்ஸ் நாட் என்ஃபோர்ஸபிள் பை த கோர்ட். எந்த ஒரு கோர்ட்லேயும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, என்ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இட்ஸ் லைக் எ டைரக்டிவ் பிரின்சிபல். ஹியூமன் ரைட்ஸ் இன்க்ளூட் தோஸ் ரைட்ஸ் விச் ஆர் த பேசிக் டு எ ரியல் லைஃப் அண்ட் ரியல் அப்சல்யூட். எக்ஸாம்பிள், இட் கேனாட் பி டேக்கன் அவே. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா த பேசிக் டு எ ரியல் லைஃப் அண்ட் our absolute right is human rights. இது யாராலையும் என்ன பண்ண முடியாது, பறிக்க முடியாது. Fundamental rights includes only those rights which are basic to your normal life. நார்மல் லைஃப்கான ரைட்ஸ் தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர் ரெகக்னைஸ்ட் அட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல், பட் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் கிராண்டட் அண்டர் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரி. ஸோ it's an international right, but fundamental rights are given by the constitution of the country. அந்த கண்ட்ரியில் வழங்கக்கூடியது தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ன்றது. ஆனால் ஹியூமன் ரைட்ஸ்ன்றது எல்லா கண்ட்ரிலையும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது, அதான் ஹியூமன் ரைட்ஸ். ஸோ ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிக்ளேர்ட் பை த UN suggest minimum standard of rights to be adapted by the government and this serve more or less like a directive principle. இது என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ நவ் வி ஆர் கம்ப்ளீட்டட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we can see about that fundamental duties. Thank you so much.